نبی کا میں جو مانگتا ہوں کسی کے باپ کیا ہے؟ بے شک نبی کا میں جو مانگتا ہوں کسی کے باپ کا کیا ہے؟ بے شک نبی کا میں جو عاشق ہوں کسی کے باپ کا کیا ہے؟ بہت خوب وہ خواجہ جس نے پیالے میں انا ساگر منگایا تھا، وہ خواجہ جس نے پیالے میں انا ساگر منگایا تھا، اسی خواجہ کا عاشق ہوں کسی کے باپ کا کیا ہے؟ اسی خواجہ کا عاشق ہوں کسی کے باپ کا کیا ہے؟ وہ کیا کھانے والے ہیں انہیں کیا مبارک ہو، وہ کیا کھانے والے ہیں انہیں کیا مبارک ہو، ہم کھاتے حلوہ مرغا ہے کسی کے باپ کا کیا ہے؟ ہم کھاتے حلوہ مرغا ہیں کسی کے باپ کا کیا ہے؟ آپ حضرات بہت ہی بیداری سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ آئیے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے یہ جشن غوث اعظم کو منایا ہے، اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر بے پیر کے جانور اعتراض کرتے ہیں کہ تم نبی کا میلاد مناتے ہو اور تمہارے نبی تمہاری آواز کو سنتے ہیں، اور ان سنی حضرات کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جب دیکھو نبی کا میلاد منا لیتے ہیں۔ ان کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تب نبی کا میلاد مناتے ہیں، ان کے ہاں اگر بچے کی چھٹی ہو تب نبی کا میلاد مناتے ہیں، ان کے یہاں پر اگر بچے کا فرنا ہو تب نبی کا میلاد مناتے ہیں، ان کے یہاں پر اگر یہ شادی کرے تب نبی کا میلاد مناتے ہیں، ان کے یہاں تیجا ہو 40واں ہو برسی ہو غرض کے کوئی بھی رسم و موقع ہو نبی کا میلاد منا لیتے ہیں۔ غرض کے اگر 11ویں آتی ہے نبی کا میلاد مناتے ہیں، 12ویں آتی ہے نبی کا میلاد مناتے ہیں، خواجہ کی چھٹی آتی ہے نبی کا میلاد منا لیتے ہیں۔ انہیں بتا دیا جائے اے دو پیر کے جانور، تجھے معلوم نہیں، تو نے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا، تو نے نبی کی رفت کو نہیں جانا۔ اگر تو نبی کی رفت کو جان لیتا، اگر تو نبی کی عظمت کو جان لیتا، یہ اعتراض نہیں کرتا۔ تجھے نہیں معلوم تیرے اور میرے نبی جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئی تھے تو ان کی لبوں پر کیا صدا تھی؟ ان کے لبوں پر صدا تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ قسم خدا کی ہم غلامان محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارا ایمان بیدار ہے، ہمارا جذبہ سلامت ہے۔ جب میرے اور تمہارے آقا پیدا ہوتے وقت ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہم خطا کاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہم عصیانوں کو یاد کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے آقا ہم غلاموں کو نہیں بھولتے ہیں۔ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے ہمارے یہاں پر چاہے بچہ پیدا ہو اس کی چھٹی کا موقع ہو، چاہے بچے کی نکاح کا موقع ہو، چاہے تیجے کی محفل ہو، چاہے 40ویں کی محفل ہو، چاہے برسی کی محفل ہو، یا غوث پاک کی 11ویں ہو، یا خواجہ کی چھٹی ہو، کوئی بھی موقع ہو نبی کا میلاد منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں گے خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا مناتے جائیں۔ استقبال میان پیدائش مولا کی روح مثل فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے۔ میں نے حدیث مبارک کی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ ہے ایمان حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی آگوش تک۔ محترم حضرات، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، ہم اپنی بستیوں کو دیکھ لیں، ہماری بستیوں میں ہوتا کیا ہے مسلمانوں؟ بعد مغرب ہمارے اور تمہاری قوم کے نوجوان بچے یا چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں گھومتے پھرتے ہیں، شور و گل کرتے ہیں۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ اے مسلمانوں، یہ بچے مسلمان کے بچے ہیں جو گلی گلی پھر رہے ہیں، پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، چوراہے چوراہے
उठ रहे हैं, शोर गुल कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता आने वाला कल कैसा होने वाला है, इन्हें ये नहीं पता आने वाला मुस्तकबिल कैसा होने वाला है। आज अगर इनका बाप बीमार है, इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, इनकी माँ बीमार है, इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। आज मुसलमानों, हर एक बाप सोचता है मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा बच्चा कामरान हो जाए, मेरा बच्चा बहुत ऊंचे ओहदे पर चला जाए। हर इंसान अपने बच्चे को कामयाब करने में लग जाता है। गर्ज के अगर किसान होता है, किसान सोचता है मैं तब समझूंगा मेरा बच्चा कामयाब हो गया है अगर किसानी में मेरा बच्चा मुझसे अगली सबकत में जाएगा, मुझसे अगले चला जाएगा। वो मेरा बच्चा अगर अच्छी किसानी करने लगेगा, मैं समझूंगा मेरा बच्चा कामयाब हो गया है। अगर कोई ताजिर है, ताजिर समझता है मैं तब समझूंगा मेरा बच्चा कामयाब हो गया अगर ये तिजारत में मुझसे ज्यादा अच्छा माहिर हो गया। गर्ज के हर इंसान ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक कामयाबी का नाम अलग अलग दे दिया। किसी ने कुछ हद करके सोचा, किसी ने ये सोचा नहीं अपने बच्चे को किसान नहीं बनाएंगे, अपने बच्चे को ताजिर नहीं बनाएंगे, अपने बच्चे को मास्टर बनाएंगे। किसी ने सोचा नहीं कामयाब करना है तो अपने बच्चे को बैरिस्टर बनाएंगे। किसी ने ये सोच लिया नहीं अगर अपने बच्चे को कामयाब करना है तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, अपने बच्चे को वकील बनाएंगे, अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाएंगे। किसी ने कुछ सोच लिया है। हर एक बाप अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चे को कामयाब करने में लग गया है। आज इसी बाप ने अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चे को बना तो दिया है मास्टर, अपने बच्चे को बना तो दिया है बैरिस्टर, अपने बच्चे को बना तो दिया है इंजीनियर, अपने बच्चे को बना तो दिया है वकील, अपने बच्चे को बना तो दिया है IAS ऑफिसर। लेकिन ऐ मुसलमानों, आलम तसव्वुर में हमने उलमा की जमात को इकट्ठा किया। आओ चलो देखते हैं उन लोगों के घरों का हाल जिन्होंने अपने बच्चे को कामयाब कर दिया है, अपने बच्चे को मास्टर बना दिया है। आलम तसव्वुर में उलमा की जमात का साथ लिया, उलमा की जमात को लेकर के हम चले गए कामयाब बाप की तरफ, हम चले गए कामयाब बच्चे की तरफ। हमने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है दरवाजे पर कौन? हमने जवाब दिया उलमा इकराम की जमात है। अंदर से बूढ़े बाप की सदा आती है, बूढ़ा बाप दरवाजा खोलता है। हमने बूढ़े बाप के चेहरे को देखा, बाप की चेहरे की रौनक उड़ी हुई है। बाप कमजोरी की हालत में जवाब देता है। मैंने बाप से पूछा ऐ बूढ़े बाप तुम कमजोर क्यों हो गए हो? ऐ बूढ़े बाप तुम्हें लाचार किस चीज ने कर दिया है? ऐ बूढ़े बाप तुम्हारे चेहरे की रौनक क्यों उड़ गई है? तुमने तो अपने सोच के मुताबिक अपने बच्चे को मास्टर बना लिया है, अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चे को बैरिस्टर बना लिया, अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चे को इंजीनियर बना लिया, अपनी सोच के मुताबिक अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बना लिया। लेकिन मेरे बाप तुम कमजोर क्यों है? तुम उस पूरे बाप ने जवाब दिया बात इस बात की नहीं है, बात तो ये है मैंने अपने बच्चे को बनाते दिया कामयाब, मैंने अपने बच्चे को बनाते दिया ओहदेदार। मैं डरता हूँ मेरी भी आरज़ू रहती है, मेरी उम्मीद भी रहती है चंद लम्हे बैठ करके मैं अपने बैरिस्टर से बातें कर लूँ, चंद लम्हे बैठ करके मैं अपने मास्टर से बातें कर लूँ, चंद लम्हे बैठ करके मैं अपने वकील से बातें कर लूँ, चंद लम्हे बैठ करके मैं अपने इंजीनियर से बातें कर लूँ। लेकिन डर रहता है अगर मेरी जुबान से कुछ गलत सलत निकल गया तो मेरा बैरिस्टर नाराज ना हो जाए, मेरा इंजीनियर नाराज ना हो जाए, मेरा मास्टर नाराज ना हो जाए। हमने बाप के हाथ को पकड़ा, ऐ मेरे बूढ़े बाप अच्छा हुआ तुमने अपने बेटे को कामयाब बनाया। लेकिन आज जो खौफ का आलम है ये खौफ का आलम ना होता। काश के अपने बच्चे को इस दुनियावी तालीम के साथ साथ मदरसे में भेज दिया होता, काश के अपने बच्चे को इस दुनियावी तालीम के साथ साथ इमाम साहब के पास भेज देते, काश के इस दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चे को हदीस का दर्स दे दिया होता, काश के इस दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चे को कुरान का सबक दे दिया होता, काश के अपने बच्चे को आलिम दीन बना लिया होता, काश के अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना लिया होता, काश के अपने बच्चे को एक आलिम जलील बना लिया होता, काश के अपने बच्चे को मुफ्ती बना लिया होता। ऐ मेरे बूढ़े बाप ये नौबत ना होती
बेशक